पंजाब टैलीविजन ते तुहाडा स्वागत है। मेरे नाल ने अज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील राजीव गोदारा जी ते अकादमिशन ते सीनियर पत्रकार SP सिंह जी। अज कई बड़े मुद्दे ने उन्हां दे रैफरेंस दे विच भी गल करांगे। मुद्दा पंजाब दे मुख मंत्री दा केंद्री गृह मंत्री नूं मिलण दा भी है, चर्चा पिछले काफ़ी दिनों तो रही है उस पद्धर दे उत्ते। और मुद्दा बलवंत सिंह राजोआणा के केस नाल संबंधित भी है। इंसाफ मोर्चा लग्या बंदी सिंघां नूं छुडाउण दे लई पहलां तो भी लगातार एक चर्चा का माहौल गरमाया होया। इस सारे मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच केस सी। सुप्रीम कोर्ट दे विच एक होर बहुत अहम केस जिहड़ा लग्या होया सी इलैक्शन कमिशन या चीफ इलैक्शन कमिशनर की अपॉइंटमेंट्स उन्हां दी नियुक्तियां नूं लैके, क्योंकि पिछले दिनों के विच काफ़ी एक रौला रप्पा पिया सी जदों एक साबका IAS अफसर अरुण गोयल नूं इक्को दिन च सारियां मंजूरियां दे के लगा दिता सी। उदों तो ये पटीशन चल रही सी, उहदे ते काफ़ी गंभीर एक बहस की और चर्चा की उस पद्धर के उत्ते लोड़ है। मुद्दा हाथरस का एक बहुत चर्चित केस 2020 जिस कपन सदीकी वर्गे पत्रकार की तो हजे तक हुण जमानत हुई है, पर केस का फैसला आ गया है, मतलब नेड़े ही चलिया 2020 तो लैके हुण तक। उहदे च 4 जिहड़े मुलजम सीगे उन्हां चों एक नूं मतलब दोषी मन के एक मन्निया गया उस मामले च, बाकी बरी हो गए ने। और वो लड़की जिहड़ी मतलब कहा जा रहा सी कि पिंड लिजा के पुलिस ने पेरेंट्स की इजाजत तो बिना उन्हां नूं सहमत कराए बिना उहदा संस्कार भी कर दिता गया सी। वो केस काफ़ी चर्चित केसां दे विचों आउंदा है। मुद्दा अडानी के मामले दे विच भी आउंदा है कि एक साडे देश का सब तो अमीर दुनिया के लोगों के विच शुमार जदों एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है तो इन्नी चर्चा च हुंदी है कि उहदे शेयर भी जिहड़े ने वो डिग पैंदे ने इक्को दम। और वो मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच भी सी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी नॉमीनेट की है और जिहड़ी ਵੱਖ-ਵੱਖ मामलों की जांच करेगी कि किवें लीकेज होई, की होया, की कारण रहे उहदे उस मामले दे विच। और ये सारे मुद्दों के विचों आपां चर्चा करते हुए सब तो पहला मैनूं लगदा कि असी भगवंत मान उन्हां दा जिक्र करते हैं जिन्ना कुछ बाहर आके जां बाकी जिहड़ा दस्सिया उन्होंने, क्योंकि कल ये दिलचस्पी इस करके वधी कि कल गवर्नर भी केंद्री गृह मंत्री नूं मिले ने और गवर्नर इस करके मिले तो अज चीफ मिनिस्टर मिलता तो सुभावक है लोगों के दिमागों च एक गल जरूर सी कि जिहड़ी टस्सल सुप्रीम कोर्ट तक चली गई सी गवर्नर ते चीफ मिनिस्टर के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट ने सियाणा जिवें सियाणा एक विचोला हुंदा समझा समझू के तौर पर कि तुसीं एक दूजे की कदर करो, तो की यही मुद्दा मेन सी। पर कहा जा रहा कि भगवंत मान उन्होंने वालों अपने वालों तक मैं कई होर मुद्दे भी लैके गया सी। ड्रोनां नाल इत्थे ड्रग भी आउंदी है, ड्रोनां दे नाल साडे सिक्योरिटी नूं भी खतरा है और बार्डर एरिए के किसानों दी भी अपनी समस्यावां ने और वो किन्नियां समस्यावां नूं लैके इहनूं किवें देखिया जा सकदा, क्योंकि ये साडे पंजाब नाल जुड़िया। आई थिंक आम आदमी पार्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਪੂਜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੀਗੇਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਬਸਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਫਨੋਮਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ 2-3 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਵਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰਸ ਜੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅੰਕਲਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਆਉਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CM ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨ ਆਪਦੇ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ CM ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਰਸੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਲਾਣਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਰਡਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ, ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਸਰ, ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈਏ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵਨ ਕਿਲਡ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ,
ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਦੀਕੀ ਕਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਐਡੇ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਰਭੈ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਥਰਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਪ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੇਪ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ 19 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦੀਕ ਕਪਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਏ ਨੇ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੈਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਜੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 304 ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮੀਸਾਈਡ ਦਾ, ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਲੈਟ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਮ ਆਊਟ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਊਟਕਮ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜੱਜਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਬੈਟਰ। ਗੁਰਦਾਰਾ ਜੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ CBI ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। CBI ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਉਹਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜਰੇ, ਹਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ, ਬਕਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਤੇ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡਤੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਤੱਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਦਾ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਣ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਮਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰੋਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੀਬੀਆਈ ਪੈਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ 3 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਫੀ PIL 'ਚ ਪੰਜਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਟਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੂਕ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਸ਼ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵਗੈਰਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਸਾਈਪਰਸ ਵਰਗੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੰਡਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਦਰਅਸਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਪਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਜੱਜ ਨੇ AM ਸਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਹਫਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, KV ਕਮਥ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ OP ਭੱਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਮਿਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੇਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਭਲੀ। ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਅਲੱਗ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਇਿਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਪੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਚ ਆਫ PIRs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਤਕਲਾਮੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲਡ ਐਨਵੈਲਪ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਾਮ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੀਲਡ ਐਨਵੈਲਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਸਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਾਈ ਇਜ਼ देयर नो ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਐਸਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਲ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਾ ਦੇਤੇ ਹੋਣੇ। I am not saying that. I need to know. ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਐ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਪੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡ ਰਾਏ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਡ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਡ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਦੇਤੇ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਇਟ, ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਕਿ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਖੁੱਲੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇਤੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੀਫ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ परिणाम ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਆਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਰਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਕ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1949 ਵਿੱਚ, B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਡਰਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, R.V. ਪੈਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾ ਸੀ, ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ S.S. ਧਨੋਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 91 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਹ 91 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ TN ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ TN ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਔਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ EVMs ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਤੀ ਗਿਣ ਸਕੋ, EVM ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ EVM ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਧਨਾੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ? ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਚੰਗੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ RTI 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਚਾਹੇ PM ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੈਟਸ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਏ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 500 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 5 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟਸ ਓਪਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਵਾਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ 2007 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ 2019 'ਚ ਕਿ 8 ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਇਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹਿਸ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਮੁਕਰ ਰੋਹਤਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪਲੀਟ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪਲੀਟ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ 2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। 2007 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀਆਰੀ ਫਾਰਮਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਏ ਸਨ 2014 ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਭਿਆਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੇ ਨੇ। ਜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ੱਕ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੜਚਨਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾਤਮਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਟਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਨਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫालतू ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਡਿਬੇਟ, ਲੰਮੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਉਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।